हेलो स्टूडेंट्स मु मानस स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ वीडियो को आउ पिला माने आज पॉलिटिकल साइंस एग्जाम थिला जानिचे आमे एवं समस्तंकर भलो ही होइतिबो। तो आमे जो जो क्वेश्चन को डिस्कशन करथिले से सब क्वेश्चन ही पचारिछि। तो तुमे माने जदि से पूर्व वीडियो देखिथिबो ताले जानि परिथिबो जे आमे क्वेश्चन रे जहा जहा भी मु डिस्कशन करथिली से अनुसार सब शॉर्ट क्वेश्चन पूरा थुआ। तेणु करी तुम भल कर मोर आशा विश्वास एवं जो 2 मार्का 3 मार्का क्वेश्चन मध्य थिला बा लॉन्ग टाइम थिला ता मध्य भल पड़ीला एवं समस्ते उड़ेकी आसी आज एग्जाम रे। तो आज आम देखीदेवा आज जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 21 शॉर्ट क्वेश्चन पड़ुची से सब शॉर्ट क्वेश्चन रो आंसर की कौन कौन हो आम देखी ना। तो तुम मैंने समस्ते कौन कर निज निज आंसर को मिले नियो एवं खुशी हो जाओ। तापर जदि आम देखा कौन कह प्रथम क्वेश्चन कही देखा कही कौन कही ना निम्नोक्त मध्य क्योंटी संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे। पूर्व वीडियो रे ही डिस्कशन कराई पिला माने तुम देखि नेबो जे आमर जो रही क्षमतार केन्द्रीकरण एटा क्योंटी ना ऐकिक राष्ट्र मानकरे गोटे गोटे लक्षण। किंतु जितेबाला संघीय राष्ट्र कह अर्थात केन्द्र में केन्द्र सरकार राज्य में राज्य सरकार सेठारे कौन होता है ना क्षमतार विकेन्द्रीकरण होते सेठारे अनमनीय बा लिखित संविधान द्वैत सरकार देखा जाए ये सब हेब किंतु क्षमतार विकेन्द्रीकरण होते किंतु क्षमतार केन्द्रीकरण हेब नाही। तो यार उत्तर हो कौन आई। तापर आम देखा कौन कही निम्नलिखित मध्य क्योंटी तृणमूल स्तरीय गणतंत्र उदाहरण। तृणमूल स्तरीय कहले कौन पे मैंने तुम मैंने देख तृणमूल अर्थात स्थानीय स्वायत्त शासन आम बार बार काली कौन काली में बार बार आलोचना करी विषय रे तुम मैंने जब देखी जापर एवं ये क्वेश्चन सबको पढ़ा पर आउ ऑप्शन न देखी डायरेक्ट आंसर करके आसी मोर आशा। तापर जब आम देखा कौन कह पिला माने ना कही क्यों मसीह धरित्री सम्मेलन अनुष्ठित होता। आम कही जो 1992 मसीह ब्राजिल रियो डी जेनेरियो परिवेश सुरक्षा गोटे सम्मिलनी होता और से ही सम्मिलनी रे कौन होता ना धरित्री सम्मिलनी बा परिवेश सुरक्षा 1992 मसीह। तो क्यों क्यों मसीह होता पचारि तेणुक यहाँ 1992 मसीह होता पे तुम मैंने जाणी रखापी ब्राजिल रियो डी जेनेरियो ठारे यह बसीला। तापर जब आम देखा कौन कह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कही निम्नोक्त मध्य किए क्योंटी आंचलिकतावाद नुहे पचारि काली ही कथा कही जे कौन कही आंचलिकतावाद क्योंटी नुहे। तो आम जाचे आंचलिकतावाद रे आतंकवाद कहीं आसबि आंचलिकतावाद कहले कौन सी गोटे राज्यर पाह्या दाबी करवा निर्दिष्ट अंचल को लेकर गोटे राज्य करवा भूमिपत्र सॉइल बा कौन सी गोटे स्वतंत्रता दाबी करवा किंतु टेररिज्म बा आतंकवाद कहीं सृष्टि हो आंचलिकतावाद तेणुक यहाँ जेहेतु नुहे पचारि तो धार्मिक आतंकवाद हो यार उत्तर। तापर जब आम देखा बार बार से ही गोटे क्वेश्चन है जहाँ भी डिस्कसन कराई पूर्व वीडियो रे भारत एवं पाकिस्तान मध्य तास्केंट बुझामणा क्यों मसीहा होता मुझे एवं भी कही वीडियो देखिपार जे भारत पाकिस्तान मध्य 3टी युद्ध होता। प्रथम 1965 मसीह प्रथम युद्ध होता और 1966 मसीह कौन होता तास्केंट चुक्ति होता। द्वितीय 1971 मसीह द्वितीय युद्ध होता। आमर जो रही कौन ना 1972 मसीह कौन होता ना सिमला राजीनामा होता और 1949 मसीह कारगिल युद्ध होता बोली कही। तो तास्केंट केवे होता ना 1966 मसीह तास्केंट चुक्ति होता पिला मन रखिब है। तापर जब आम जा कौन कही देखा जे निम्नोक्त मध्य किए पदाधिकार बल नीति आयोग अध्यक्ष अटंती। नीति आयोग मुझे जो 1950-51 मसीह जो पंचवार्षिक योजना आरंभ होता से पंचवार्षिक योजनार नाम परिवर्तन करी जितेबाला नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आसिला तार नाम परिवर्तन करी 2015 पंचवार्षिक योजना को नीति आयोग नाम नामित करागला एवं तार हेड किए थे बोली कही तार हेड थे आमर प्रधानमंत्री जे कि नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान भी से ही अच्छा। तो ये पचारि नीति आयोग अध्यक्ष किए तो नीति आयोग अध्यक्ष किए पिला माने ना आमर प्रधानमंत्री। तापर आम देखा कौन कही भारतर क्यों राज्य रे खलिस्तान आतंकवादी कथा कहुच्छे। तो जितेबाला खलिस्तान आतंकवादी कथा कह आम जाचे जे पंजाब अर्थात सिख माने निज गोटे सेपारेट गोटे स्टेट गठन करने से कौन करते ना पंजाब रे आतंकवादी सृष्टि
ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖୁ, ଯେ କହିଛି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କଥା। ମୁଁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି ଯେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ କଥା କହିଲେ 200 ଆର୍ଟିକଲ 263, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 262ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବା ଜଳ ବିବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ଏଇ ଦେଖ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରିଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 262 କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର୍ଟିକଲ 262ରେ ଆମେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ କଥା କହିଛି ପିଲେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କେଉଁଟା ନା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ବାର ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ 1959 ମସିହାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ 61ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ବାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେତୋଟି ତାଲିକା ଅଛି। এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେତେଗୁଡ଼ି ତାଲିକା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ଅଛି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ତାକେ ଆମେ କଙ୍କରେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଯେପରି ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ କେତୋଟି ନା 3ଟି ଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିନେବା ଆଗକୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ବା ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା 1962 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରିକି ଆସିଥିବ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ୟୁଏନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ୟୁଏନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଜିନାମା କେବେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଜିନାମା ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା କେବେ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଛି, ତାହା 2015 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ। ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର 3ଟି ସ୍ତର, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ କିଏ ନା ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ, ଯେହେତୁ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ ନା ସମ୍ପାଦକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ IMF ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ଆମର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ରହିଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡର ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାରୀବାଦ କଥା ଆଲୋଚନା ବି କରିଛେ। ତ ଚାର୍ଲସ ଫୁରିୟର କରିଥିଲେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ସେ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜେନେରାଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ତ କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ବି ତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ହୋଇପାରିବ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ବି କାରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ନା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଜଳବାୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବିନ୍ଧାଣୀ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଆମ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ତା'ର ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। 1972 ମସିହାରେ କ'ଣ କହିଛି, ସଲ୍ଟ ଆଇ ରାଜିନାମା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1972 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟ ଆଇ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଆଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା ମେଧା ପାଟିକର। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମେଧା ପାଟିକର ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ଏସବୁ ତୁମେ କରିକି ଆସିଥିବ, ତାର ଅପସନ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ এইটা ଥିଲା ତୁମର 21 ଗୋଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ପଢ଼ିଥିବ, ବୁଝିଥିବ, ତାହେଲେ ସିଓର ସର୍ଟ ଆନ୍ସାର କରିକି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ସେ ସବୁରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାହା କପି ଆସିନି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ସେ ସବୁଥିରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କରିକି ଆସିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଆହୁରି 2 ମାର୍କା 3 ମାର୍କା ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଆସିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ଯିବ। ଜୟ କଳା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନିଅ ଏବଂ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଆସୁଛି, ସବୁକୁ ଦେଖିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା।